والإسلام ديني ومحمدا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تجعل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله مولانا العظيم. سورہ مریم کا یہ آخری رکوع ہے جس کی تلاوت آج کی گئی ہے. آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک یہ رکوع مکمل ہوگا اور انشاءاللہ آج اس کا مطالعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم سے ہم سبھی کو شغف نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے جو اسرار و رموز ہیں، جو معارف ہیں، جو حکم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کافر ہیں وہ دنیاوی زندگی کو لے کر بڑے مست ہیں، بڑے خوش ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی پائیدار ہے، یہ چلتی رہے گی اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور ہمیں جو کچھ بدلہ دیا جائے گا وہ بہت اچھا دیا جائے گا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور شیطان نے ان کو دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے. شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو بہت اچھا ہے اور اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ ہے اور تم ٹھیک ٹھاک کر رہے ہو، تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری پشت پناہی کرنے کے لیے میں کافی ہوں. تو اللہ پاک اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. یہ لوگ جو کچھ بھی دنیاوی زندگی کے اندر عیش و سرمستی کر رہے ہیں اور آپ کو بھلا رہے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں، عقیدہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ ان سے ہرگز پریشان نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلا لیا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے اوپر مزین کر کے پیش کر دیا، اچھا کر دیا ہے. اور شیطان کو ہم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ شیطان یہ ساری حرکات ان کے ساتھ میں کرے. تو گویا ہمارے اعتبار سے، ہمارے لحاظ سے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یقیناً ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو پہنچ کر کے رہے گی اور اس کی سزا ان کو بھگتنا ہوگی. آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو. اب ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، آپ ان کے لیے ہدایت کے لیے فکر مند ہیں کہ انہیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے، آپ اس کے لیے مستقل کوشاں ہیں، لیکن اب ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. اب ان کو اس عذاب کا مزہ چکھنا ہے جو عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس لیے کہ شیطان ان کے سامنے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب درست ہے، سب ٹھیک ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں،
जो आमाल ये कर रहे हैं उन्हीं आमाल की तरफ इन्हें वो उकसा रहे हैं, ये शयातीन इन्हें उकसा रहे हैं कि तुम ठीक कर रहे हो जो कुछ भी है। यानी बुराई को ये लोग अब बुरा नहीं जान रहे हैं, बुराई की शनाख्त इनके सीनों से, इनके दिलों से निकल चुकी है और इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब ठीक है। इंसान बुराई से कब बात आता है? उस वक्त बात आता है जब उसे इस बात का एहसास हो जाए कि मैं बुरा कर रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं, इस बात का एहसास हो जाए तो वो बुराई से बात आ जाता है। नफ्सियात है, नफ्सियाती बात है। जब उसे लग रहा है कि मैं बुरा कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मैं तो ठीक कर रहा हूं, तो वो बात क्यों आएगा? अभी हमारे कुछ फक्का ने बताया कि जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जितने भी उम्मीदवार होते हैं, खड़े होते हैं, उनमें का हर उम्मीदवार ये समझता है कि तू जीता हुआ है, बिल्कुल सब हारे हुए, तू नंबर 1 पे है। इसलिए कि अगर उसको इस बात का एहसास ना हो कि तू जीता हुआ है, तू ही जीता हुआ है, तो इलेक्शन में उठेगा क्यों? तो बैठ जाएगा। कि हर एक भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में उठ गया उसे इस बात की उम्मीद होती है कि तू जीता रखा है, तू हारेगा नहीं। ये नफ्सियाती दबाव होता है इंसान के ऊपर। बुराई करने वाला ये समझ रहा है कि तू अच्छा कर रहा है, तू ठीक कर रहा है, तेरे से अच्छा कोई नहीं कर रहा है, बदी से पास क्यों आएगा? वो बुराई से क्यों रुकेगा? बुराई से तो वो रुकता है जिसे इस बात का एहसास हो जाए कि मुझसे गलती हो गई। जो नादिम हो, शर्मिंदा हो, पशेमान हो, जिसे लगे कि भाई गलती हुई है, बुरा हो गया है, इसका हिसाब भी देना है, वो बुराइयों से तौबा करता है, वो बुराइयों से बात आता है। जिसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि तूने गलत किया है, तो शयातीन ने उन काफिर, इन लोगों को, इन काफिरों को ये बात सुझा दी है कि तुम ठीक कर रहे हो, और शयातीन इनको हमेशा उकसाते रहते हैं। इन कुफ्फार को, इन काफिरों को ये शयातीन बुरे अमालों पर हमेशा उकसाते रहे, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, बुरे अमाल पर इनको हमेशा उकसा रहे हैं। फला तजअल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, लिहाजा आप उनके मामले में जल्दी न करें, हम तो उनके लिए गिनती गिन रहे हैं, हमने उनके लिए गिनती गिन रखी है, वो गिनती शुमार हो रही है, गिनी जा रही है। उस गिनती के पूरा होते ही इनका वक्त आ गया, बस अब उनके बाद, उसके बाद में इनको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमान वफ़दा। इसके बाद रहमान के बंदों का जिक्र है और जो नेक अमाल करने वाले हैं उनका तज़किरा किया। ये जो आयत पाक फरमाई है ये बड़ी माना खेज है और हर इंसान के लिए इसके अंदर बड़ा सबक है। फला तजअल अलैहिम, कि आप जो है इनके मामले में जल्दी न करें। फला ताजल अलैहिम, फला ताजल अलैहिम, आप इनके मामले में जल्दी न करें कि अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आ रहा है, गिरफ्त क्यों नहीं आ रही है, इनकी पकड़ क्यों नहीं हो रही है, इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत नहीं हो रहा है, आप जल्दी न करें। फला ताजल अलैहिम, आप जल्दी न करें इनके मामले में। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हमने इनके दिन गिन रखे हैं, इनके दिन हमने शुमार कर रखे हैं। मालूम ये हुआ, रिवायात से बात पता चलती है कि इंसान जो भी इस दुनिया के अंदर आया है, उस इंसान की जिंदगी का एक एक लम्हा शुमार किया जा रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस इंसान को जितनी मोहलत दी है, वो मोहलत पूरी होने के बाद अगली कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। हत्ता कि इंसान जो सांसें ले रहा है, वो सांसें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गिन रखी हैं। जो सांसें इंसान लेता है वो सांसें गिन रखी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुमार कर रखी हैं। जब गिनती पूरी हो जाएगी मौत आ जाएगी, जैसे ही गिनती पूरी होगी फौरन मौत आ जाएगी। इसलिए कि यहाँ पर ही खटका है, ये स्विच है, सांसों का एक स्विच है। सांसें पूरी होती स्विच दबाया जाएगा और इंसान की मौत वाक़ हो जाएगी। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हमने हर चीज शुमार कर रखी है, सांसें गिन रखी है, कितना पानी पिएगा वो गिन रखा है, कितना खाना खाएगा वो गिन रखा है, कितना कदम चलेगा वो गिन रखा है। इंसान की एक एक नक्ल हरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रिकॉर्ड में महफूज है, वो गिनी हुई है, शुमार करता है। जब वो गिनती पूरी हो जाएगी इंसान की मौत वाक़ होगी, उसके बाद उसको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अगर इंसान अब सांस ले रहा है तो ये जो सांसें ले रहा है, सांस लेने का मतलब ये नहीं कि उसकी उम्र बढ़ रही है। हमें ये बड़ा मुगालता है ना, हर साल सालगिरह मनाते हैं कि एक साल की उम्र बढ़ गई। ये बड़ा मुगालता है इंसान को कि साल बढ़ गया, 1 साल की उम्र ज्यादा हो गई। जी नहीं, 1 साल उम्र का घट गया, 1 साल उम्र का कम हो गया। एक सांस लिए तो 1 सांस कम हो गई। गालिबन हर इंसान 24,000 सांस लेता है एक दिन के अंदर, 24 घंटे में। इस तरह का कुछ निज़ाम तनफ्फुस इस तरह का है तकरीबन। तो कोई 24 घंटे में इतनी 1000 सांसें उसकी कम होती चली जा रही हैं, उसको एहसास भी नहीं है, उसको एहसास भी नहीं कि मौत से करीब हो रहा है। जितनी सांसें कम हो रही हैं
उतना ही मौत से करीब होता चला जाता है। काउंट डाउन होता है ना, काउंट डाउन, उल्टी गिनती होती है। तो हर इंसान की उल्टी गिनती चल रही है। जितनी वो ये समझ रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो मौत के करीब होता चला जाता है। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि कोई इंसान इसका इनकार नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इंसान इनकार कर ही नहीं सकता। दुनिया में आज तक कोई इंसान अक्लमंद या बेवकूफ ऐसा नहीं हुआ है जिसने मौत का इनकार कर दिया हो कि मौत नहीं आएगी। तो अल्लाह पाक ने हर चीज शुमार कर रखी है। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हमने इनको शुमार कर रखा है। कौमों पर और मिल्लतों पर जो अजाब आया करता है उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत ये है कि कुछ लोग अगर नबी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किताब को झुटला रहे हैं, आखिरत को झुटला रहे हैं, नबी की तालीमात को झुटला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अल्लाह को बुरा कह रहे हैं, तो अल्लाह की सुन्नत ये कि अजाब फौरन नहीं आता है। अजाब को तो वक्त मुतय्यन है, मौत का वक्त मुतय्यन है, वो उसी वक्त आकर के रहेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह के साथ लोग बदकलामी करते हैं अल्लाह के मामले में, और अलियाज़ु बिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है। बहुत से लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, कुरान करीम को भी तरह तरह की बातें लोग कह रहे हैं। तो दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अल्लाह का अजाब फौरन आ जाना चाहिए। ज़मीन में क्यों नहीं धंस जाते, इन पर आसमान क्यों नहीं फट पड़ता, और ज़मीन जो है क्यों नहीं निगल लेती, इन्हें अपने अंदर क्यों नहीं समा लेती। ये दिल के अंदर ख्वाहिश और तमन्ना पैदा होती है। अल्लाह ऐसा करने पर कादिर है, अल्लाह ऐसा कर सकता है, लेकिन अल्लाह की सुन्नत ये नहीं है। अल्लाह ने उसके लिए वक्त मुतय्यन कर रखा है। हर चीज के लिए वक्त है जो मुतय्यन है, जो तयशुदा है। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हमने शुमार कर दिया है इनके लिए, जो गिनती है वो हम गिन रहे हैं। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ्दा, आप उस दिन को न भूलो जिस दिन हम सारे मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर खुदा रहमान के पास जमा करते। अल्लाह के पास, रहमान के पास सारे मुत्तकी परहेजगार लोग होंगे, अल्लाह के पास जमा होंगे, इकट्ठा होंगे। तो यहाँ से फसल किया जा रहा है, अलहदा किया जा रहा है। काफिरों से अलहदा किया मुत्तकियों को। मुत्तकी लोग क्या होंगे, अल्लाह की मेहमानी में होंगे। उनके बारे में कल दिख रहा था कि जहन्नम में उनको धकेल दिया जाएगा, घुटनों के बल उनको ले जाया जाएगा और जहन्नम में ऊंधे मुंह उनको फेंक दिया जाएगा। अब मुत्तकियों को बताया जा रहा है कि जिस दिन हम मुत्तकी लोगों को, परहेजगार लोगों को जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे और वफ्द की सूरत में, और वो रहमान के मेहमान होंगे, अल्लाह के मेहमान होंगे। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को हम प्यासे जानवरों की तरह हका कर दोज़ख की तरफ लेकर के जाएंगे। जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, उनको हका कर जानवरों की तरह प्यासा जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। विर्द तो घाट को भी कहते हैं जहाँ जो है वो पानी होता है, लेकिन प्यास का तर्जुमा यहाँ पर किया गया कि प्यास की सूरत में उनको जानवरों की तरह से हका करके जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, दोज़ख में उनको डाल दिया जाएगा। ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंदा रहमान अहदा, उस दिन लोगों को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जिन्हें खुद अल्लाह रहमान और रहीम ने इजाज़त दे रखी होगी, जिनको इजाज़त हासिल होगी वो सिफारिश करेंगे। अभी ये बात ऊपर जिक्र की हमने कि शैतान को लोग सिफारिशी समझेंगे कि पुष्ट पनाही करेगा, जान बख्शवा देगा, हमारी जान तो शैतान बचवा देगा। इस तरह की बात, इस तरह का ख्याल और इस तरह का तसव्वुर ज़हन के अंदर रहता है। लेकिन वहाँ तो सिफारिश का कोई मतलब ही नहीं है। कौन सिफारिश करेगा? जिसको अल्लाह इजाज़त देंगे सिफारिश उसकी होगी, हर कोई सिफारिश नहीं करेगा। तो मालूम यह हुआ कि अहादीस के अंदर जो सिफारिशात की बात आती है कि सिफारिश करेंगे, कहीं कुरान करीम की सिफारिश का जिक्र है, सूरह यासीन जो है वो सिफारिश करेगी, सूरह मुल्क जो है वो सिफारिश करेगी। तरावी के अंदर जो कुरान करीम पढ़ा गया है वो तरावी का पढ़ा हुआ कुरान, क़यामुल लैल का कुरान अल्लाह के सामने जाकर के सिफारिश करेगा। जो बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाते हैं वो अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करेंगे। जो हाफिज कुरान लड़के लड़कियां हैं वो हाफिज कुरान अपने खानदान और रिश्तेदारों के लिए सिफारिश करेंगे। तमाम की तमाम सिफारिशात तो होंगी, लेकिन कब होंगी? जब अल्लाह रहमान और रहीम की तरफ से इजाजत मिल जाएगी कि अब तुम सिफारिश कर सकते हो, अब तुम्हें सिफारिश करने की इजाजत है। नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफारिश करेंगे, आखिर में जाकर के वो सिफारिश हो। तो कुरान करीम वाज़ेह करता है किसी की सिफारिश के चक्कर में मत पड़ो। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और बड़ी सिफारिश होगी, उसके नतीजे में उम्मत को बड़ी खैर हासिल होगी और बड़ी तबाही से उम्मत बचेगी। उस वक्त वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी होंगे, सिफारिशी होंगे। उसके अलावा जिन लोगों ने गलत लोगों को सिफारिशी बना लिया है उनकी क्या मजाल होगी कि वो सिफारिश करेंगे? सिफारिश तो वो करेगा जिसको अल्लाह इजाजत बरामद फरमाएंगे।
اس کو سفارش کی اجازت ہوگی. اور سفارش کس کے حق میں ہوگی یہ بھی مفہوم اس سے مراد لیا ہے بعض مفسرین نے. سفارش بھی اسی کے حق میں ہوگی جس کی اللہ اجازت دیں گے کہ تم اس کے حق میں سفارش کر دو, تب وہ سفارش کرے گا اور سفارش قابل قبول ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ 100% مشیت اللہ کی چلے گی قیامت میں. کسی کا کوئی سکہ نہیں چلے گا وہاں پر. وہاں کسی کے بس کی کوئی بات نہیں ہوگی. جو کچھ بھی ہوگا نظام اللہ کا ہوگا, اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت سے جو کچھ بھی ہوگا. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, کہ کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں ہوگا مگر جس کو رحمان کی جانب سے اجازت جس نے حاصل کر لی ہوگی, اسی کو اللہ رب العالمین سفارش کی اجازت مرحمت فرمائیں گے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, یہ ایک بڑا مفہوم اور کہیے کہ وہ مضمون جو ہم نے قرآن کریم کی سورہ مریم کے آغاز میں تمہید کے طور پر بتایا تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اللہ پاک نے اس عقیدے کو کالعدم قرار دیا ہے, کنڈم کیا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے, بے بنیاد ہے. قرآن کریم اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنا کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے. اللہ اس سے ماورا ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے, اللہ رحمان الرحیم نے کوئی اولاد بنا لی ہے یا اللہ کے کوئی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا, ایسی بات کہنے والوں کان کھول کر کے سن لو کہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے, بہت بڑا جرم تم نے کیا ہے اللہ پر اس طرح کی بات جو تم نے بہتان تراشی کی ہے, جو اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات تم نے کہی ہے. لقد جئتم شیئا ادا, بہت ہی گھٹیا تم نے حرکت کی ہے. کوئی جو حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے بارے میں, جو اللہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, اس کے بارے میں تم نے بڑی گھٹیا بات کہی ہے, بڑی حقیر بات تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا ہے, اللہ کے بیٹا ہے. تم بہت ہی غلط بات کر رہے ہو, بڑی غلط اور سنگین حرکت کی ہے تم نے, بڑا سنگین تم نے جرم کیا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, کوئی بعید نہیں کہ اس وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. اتنا بڑا بہتان تم نے لگا دیا ہے اللہ پر. تم تو انسان ہو, یہ جو پہاڑ ہے, یہ جو زمین ہے, یہ جو درخت ہے, اس بہتان کی یہ بھی تاب نہیں لا سکتے. اگر اللہ کا حکم انہیں نہ ہوتا کہ تم قائم رہو اور تم ٹھہرے رہو, اگر آسمان کو اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ تمہیں اسی طرح سے قائم اور باقی رہنا ہے, اگر زمین کو اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ ہوتا کہ تجھے اسی طرح سے مسطح رہنا ہے اور انسان کے لیے بالکل اپنی جگہ پر قائم و دائم رہنا ہے, تو کوئی بعید نہیں کہ یہ پھٹ جاتی. اتنا بڑا الزام تم نے اللہ پر لگایا ہے, ایسا بڑا بہتان تم نے اللہ پر لگایا, ایسی گھٹیا حرکت تم نے کی. تکاد السماوات یتفطرن منه, کہ کوئی وجہ نہیں, کوئی بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے, زمین شق ہو جائے اور یہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے. وتخر الجبال هدا, اور یہ پہاڑ پھٹ کر کے یا ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کے حکم سے ساری کی ساری مخلوقات رکی ہوئی ہیں, ورنہ انسان کے برے اعمال اور اس کی بدیوں کے اثرات ان کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں. تبھی تو روایت کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے روایات سے کہ اللہ کی ساری مخلوقات ہر وقت اللہ کی حمد و تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے, وہ انسانوں کو نظر نہیں آتی. چرند و پرند ہوں, پہاڑ ہوں, پیڑ پودے ہوں, ہر چیز ہر آن اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے اور حمد و تسبیح ہر وقت اللہ کی بیان کرتی رہتی ہے, اگرچہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتی یا انسانوں کو سنائی نہیں دیتی. تو ایسا بڑا بہتان جو تم نے لگایا ہے اللہ پر, اتنی گھٹیا بات جو تم نے کہی ہے, اس سے آسمان پھٹ سکتا تھا, زمین شق ہو سکتی تھی اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کوئی بعید نہیں کہ اللہ کی, چونکہ اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں اور یہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے لیے تو مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے, اللہ کے لیے روا نہیں ہے. اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے, اس کی شان, وہ کسی سے جنا نہیں گیا ہے, اس نے کسی کو نہیں جنا ہے, یہی تو اس کی شان ہے. کوئی اس کا باپ نہیں, کوئی اس کی ماں نہیں, خود اس نے کسی کو جنا نہیں, کوئی اس کا بیٹا نہیں, کوئی اس کی بیٹی نہیں. یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. تو اللہ اس سے منزہ ہے, پاک ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی, اللہ کو احتیاج نہیں ہے
وہ تو اس سے پاک صاف ہے بالکل. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, یہ بات تو شایان شان ہی نہیں ہے اللہ کے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو خدائے رحمان کے سامنے قیامت کے دن بندہ بن کر نہ آئے. اس کی تو شان یہ ہے سب بندے بن کر اللہ کے سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. غلام بن کر غلام اپنے آقا کے سامنے جیسے کھڑا ہو جاتا ہے نا کہ آقا کی مرضی ہے, اب وہ جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کرے. اللہ کی ساری مخلوقات قیامت کے دن اسی طرح سے کھڑی ہوئی ہوگی. کسی کو چون چرا کرنے کی اجازت نہیں, وہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا. یہ شان ہے اللہ کی. تم نے اس کے بیٹا بتا دیا, بیٹا ہے, اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس طرح کی باتیں تم نے اللہ کے سامنے اللہ کی شان میں کہنا شروع کر دی ہیں. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ہر ایک مخلوق اللہ کی اس کے سامنے ابدیت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. لقد احصاهم وعدهم عدا. حقیقت یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے سب کچھ احاطہ کر رکھا ہے, ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے, اور خوب ہر چیز کو اس نے گن رکھا ہے. تمہاری نیکیاں بھی گن رکھی ہیں, تمہاری بدیاں بھی گن رکھی ہیں, چھوڑے گا نہیں. اللہ یہ کہ اپنے نیک بندوں پر وہ ترس کھائے گا, رحم کھائے گا اور بخشش کرے گا. بہت سارے موقع ہیں, قبولیت دعا کے موقع ہوتے ہیں, ان موقع پر دعا قبول ہوتی ہے, ان کو بخش دیتا ہے. رمضان کے روزوں میں بخشش کرتا ہے, آخری عشرے میں نہ جانے کتنوں کی بخشش کرتا ہے, شب قدر میں کتنوں کی بخشش کرتا ہے, شب برات کے موقع پر بخشش کرتا ہے. وہ بخشش کے مواقع الگ ہیں, وہ تو کرے گا. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ اپنا رحم کرے گا, فضل کرے گا, کرم کرے گا. لیکن جب وہ گنتی, اس نے جو گنتی کر رکھی ہو, جب وہ حساب و کتاب پر آئے گا, اب وہاں جانے کے بعد کوئی بخشش نہیں ہے. وہاں کوئی جان نہیں بچا پائے گا. وہاں کی اپنی مرضی سے ہم بچ جائیں گے, تھوڑا سا نکل جائیں گے. دنیا میں دھوکہ دیتا ہے نا آدمی, دھوکہ دے کر کے چور دروازے سے نکل گیا, اپنی جان بچا لی, چپکے سے نکل گیا. اللہ کے یہاں سارا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں, وہ اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں. یہ خاص سسٹم ہے اللہ رب العالمین کا, دنیا کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں. کل بھی یہ بات عرض کی گئی تھی, ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی شرط ہیں. اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے. اعمال صالحہ بھی بیکار ہیں اگر ایمان نہیں ہے. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں گے تو درجات کی بلندی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوگی. تو جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مشیت سے, اپنی مرضی سے لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی طرف سے محبت ڈال دیں گے. محبت ڈال دیں گے. جو اولیاء اللہ کی محبت ہوتی ہے نا لوگوں کے دلوں میں, فلاں حضرت جی سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, فلاں حضرت جی سے لوگ بہت مرید ہیں, فلاں بزرگ کے اتنے مرید, فلاں پیر کے اتنے ماننے والے, فلاں شیخ کے اتنے ماننے والے, فلاں حضرت جی کے بڑے کارناموں کی گنتی کرنے والے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اپنے خاص بندوں کی طرف سے محبت ڈال دیتے ہیں تو محبت عام ہو جاتی ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبریل فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ جا کر دنیا میں اعلان کر دیں کہ اللہ نے فلاں بندے کو اپنی محبت کے لیے چنا ہے, اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے پاس آ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں اور فرشتے یہ اعلان دنیا کے اندر کر کے چلے جاتے ہیں. اس کی محبت عام ہو جاتی ہے, اس کی مقبولیت عام ہو جاتی ہے. یہ محبت ہے. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ نے کسی کو اپنا محبوب بنایا ہے. اب بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلمی ایکٹروں سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں, ناچنے گانے والوں سے بھی محبت ہے, بعض لوگ حاکموں سے, جو حاکم وقت اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے بھی ان کو تعلق ہوتا ہے. یہ وہ محبت نہیں ہے, بلکہ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا معیار اور اس کی جانچ اور پرکھ اس طور پر ہوگی کہ اللہ کے نیک بندوں کا رجحان کس کی طرف ہے, اللہ کے نیک بندے کس سے محبت کر رہے ہیں, وہ اصل اللہ کا محبوب ہے. جس کے بارے میں اللہ کے نیک بندے صالحین اچھا گمان رکھتے ہیں, اچھا خیال رکھتے ہیں, اس کو اچھا جانتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کی محبت کا اعلان ہوا ہے. وہ نہیں جس کے بارے میں عام لوگ جس کی طرف ہیں, بھیڑا چال چل رہے ہیں, کوئی
किसी की तरफ लग गया, कोई किसी की तरफ लग गया, कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, उसका एतबार नहीं। जिसको अल्लाह वाले जिसके बारे में अच्छा गुमान रखें, अच्छी मोहब्बत रखें जिससे, वो उसका मदार, वो उसका मेयार है। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका युबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन व तुनज़िर बिही क़ौमन लुद्दा। हमने कुरान को आपकी ज़बान में आसान कर दिया है। यहाँ पर कुरान का जिक्र है कि कुरान करीम को हमने आपकी ज़बान में आसान कर दिया है, आसान बना दिया है, ताकि आप उसके ज़रिए से मुत्तकी लोगों को खुशखबरी दे दें और उसी के ज़रिए उन लोगों को डराओ जो जिद की वजह से झगड़े पर आमादा हो गए हैं। दोनों काम के लिए कुरान करीम है। उन लोगों के लिए तो बशीर है, बशारत देने वाला है जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, कुरान करीम की हिदायत और तालीमात पर अमल कर रहे हैं, उनके लिए बशीर बशारत देने वाला है। और उनके लिए नज़ीर है जो कुरान करीम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कुरान करीम के अहकामात और उसकी तालीमात के खिलाफ चल रहे हैं, उनके लिए डराने वाला भी है कुरान करीम को। कुरान करीम के जरिए से उन लोगों को डराओ जो जिद कर रहे हैं और झगड़े की वजह से जिद पर अड़े हुए हैं और अल्लाह की तालीमात को नहीं मानते हो, कुरान करीम को भी वो झुटलाने के दर पे हो गए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को भी झुटलाने के दर पे हो गए। उनको इस कुरान करीम के जरिए से आप डरा दीजिए। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, और इससे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इससे पहले बड़ी बड़ी ताकतें और कुव्वतें और सल्तनतें हमने अता की हैं, उनका नाम और निशान नहीं बाकी रहा, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। अब इनका नाम लेने वाला तो कौन होगा, इनकी तो पूछ ही कहाँ, इनकी तो हैसियत ही क्या। इससे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा, तो क्या तुम्हें टटोलने से भी उनमें से किसी का पता चलता है, पता मिलता है? खोज कुरेद करके भी क्या किसी कौम का पता चलता है कि उनके अफराद कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं? क्या कहीं कुछ पता चलता है? या उनमें से किसी की भनक भी तुम्हें सुनाई देती रहती है कहीं? यकीनन उनका नामो निशान नहीं। फिरौन, हामान, शद्दाद, ये बड़े बड़े सरकश लोग, हालांकि बादशाह थे और बड़ी ताकत को सल्तनत अल्लाह पाक ने इनको अता की थी, लेकिन इनके नामों पर नाम भी रखने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। कभी सुना है फिरौन किसी का नाम रखा गया हो, हामान रखा गया हो, शद्दाद किसी का नाम रखा गया हो? कोई भी इन पर नाम रखने के लिए भी तैयार है, इनका कोई नाम लेवा नहीं है। इनके नामो निशान तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिटा दिए और कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मकाम इबरत बना रखा है, निशानी बना दिया क़यामत तक के लिए, ताकि लोग उनसे इबरत हासिल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही फहम की और कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.